भवखंड न तेरे आरती, भवखंड न तेरे आरती, कैसे आरती होए, कैसे आरती अनहत शब्द वजंत भेरी, अनहत शब्द वजंत भेरी, कैसे आरती होए, कैसे आरती, कैसे आरती, कैसे 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 आरती होए, कैसे आरती, कैसी आरती, कैसी आरती, कैसी आरती होए, कैसी आरती, गगन में थाल रवचंद दीपक बने, गगन में थाल रवचंद दीपक बने, ओ गगन गगन में थाल रवचंद दीपक बने, गगन 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 में थाल, गगन में थाल, गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारे का मंडल जनक मोती, तारे का मंडल जनक मोती, गगन 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 में थाल रवचंद दीपक बने, तारे का मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो पवन चवरो करे, धूप मलयान लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति, सगल बन राय फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, कैसी आरती
सहस तब नैन 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 है तोहे को। सहस तब नैन 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 है तोहे को। सहस तब नैन नैन है तोहे को। सहस मूरत ननायक तोय। सहस तब नैन नन नैन है तोहे को। नैन 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 सहस तब नैन नन नैन है तोहे को। सागम ग निज निब निज ग निज मग साग बम गम निब मप सनि निज निब पनि मप गम ग सहस तब नैन नन नैन है तोहे को। सहस मूरत ननायक तोय। सहस मूरत ननायक तोय। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन। सहस ताब गंध इव चलत मोहि। सहस ताब गंध इव चलत मोहि। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन। सहस ताब गंध इव चलत मोहि। कैसी आरती होए कैसी आरती होए कैसी आरती होए कैसी आरती। भव खंडना भव खंडना भव खंडना भव खंडना तेरी आरती आरती। भव खंडना भव खंडना तेरी आरती। अनहत सब देवा जंत पेरी कैसी आरती होए कैसी आरती होए कैसी आरती। सब में जोत जोत सब में जोत जोत है सोए। जोत 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 सब में सब में सब में सब में सब में
सोए, सब में ज्योत ज्योत है सोए। वाहिगुरु सब में ज्योत ज्योत है सोए। सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिसके चानन सब में चानन होए। चानन 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 होए होए होए, चानन होए। सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिसके चानन सब में चानन होए। चानन होए चानन होए होए, सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिसके चानन सब में चानन होए। कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, कैसी आरती। भवखंड न तेरी आरती, अनहत सब अनहत शब्द भजंत भेरी। कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, कैसी आरती। गुरसाखी जोत प्रगट होए, होए साखी जोत, गुरसाखी जोत प्रगट होए। जोत प्रगट होए होए, गुरसाखी जोत प्रगट होए। जो देश भावे जो देश भावे, सो आरती होए। जो देश भावे जो देश भावे, सो आरती होए। जो देश भावे सो आरती होए। कैसी आरती होए, कैसी आरती होए। भवखंड न तेरी आरती, अनहत शब्द भजंत भेरी। कैसी आरती होए, कैसी आरती होए, कैसी आरती।
हर चरण कमल मक रंद लोभत मनो हर चरण कमल मक रंद लोभत मनो अन दीन मोहे आही प्यासा अन दीन मोहे आही प्यासा हर चरण कमल मक रंद लोभत मनो अन दीन मोहे आही प्यासा कृपा चल देह नानक सारंग को कृपा चल दे नानक सारंग को हो जाते तेरे नाम वासा हो जाते तेरे नाम वासा जल दे जल दे चल दे कृपा चल दे नानक सारंग को कृपा घेर घेर कृपा चल दे नानक सारंग हो जाते तेरे नाम वासा हो जाते तेरे नाम वासा कैसी आरती होए कैसी आरती होए भवखंड न तेरे आरती भवखंडना तेरी आरती 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 भवखंडना ओ भवखंडना तेरी आरती 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 भवखंडना तेरे आरती अनहत सब दिवाजंत फेरी कैसी आरती होए कैसी आरती होए कैसी आरती होए कैसी आरती कैसी आरती होए 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 कैसी आरती भवखंडना तेरी
ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ। कैसी आरती हो भवखंड ना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत भेरी। सतगुरु नानक देव जी महाराज इस शब्द के द्वारा एक बहुत ही उच्ची सुची दृष्टि सानू बख्श रहे हैं। दास ने एक दिन अर्ज की सी कि गुरबाणी दे विच दो तरह की जो दृष्टि है वो दसी गई। एक है विकारी दृष्टि, एक है दिव्य दृष्टि। विकारी दृष्टि लई ते गुरु साहब आखते हैं दृष्ट विकारी नाही पाओ पाओ। जिहड़ी बीमार निगाह है, बीमार अप्रोच है, बीमार दृष्टिकोण है, उस विच ना ही भाव शरधा हुंदी है, ना ही भाव डर अदब हुंदा है। दृष्ट विकारी ना ही पाओ भाव। उस दृष्टि नूं तां महाराज बन्ना लगाण नूं आखते हैं। इसनूं रोको, इसनूं खत्म करो, इस उत्ते काबू पाओ। पाप जिहड़ी साडी सिख मैंटैलिटी है, बीमार साडा नजरिया है, कहते हैं उसनूं फौरन बन्ना लगाओ, ये तपस्या करो। उस दे प्रति हजूर बीमार दृष्टि लई बाबा जी आखते हैं दृष्ट विकारी बंधन बंद है, हौं तिसके बल जाई। कहते हैं मैं उस दे बलिहार जाना जिहड़ा अपनी अंदरली जो बीमार मैंटैलिटी है या दृष्टि है, सोच है, दृष्टिकोण है, अंदरला जिहड़ा बीमार है, जिहड़ा इंसान उसनूं काबू करता है, उसनूं बन्ना लगांदा है, बाबा जी आखते हैं मैं उस दे बलिहार जाना। तो एक दृष्टि है जिहड़ी दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि का मतलब जिस दृष्टि दे विच, जिस सोच दे विच, जिस अप्रोच दे विच, जिस मैंटैलिटी दे विच डिवाइन ही डिवाइन है, रब ही रब है, परमात्मा ही परमात्मा है, वाहिगुरू ही वाहिगुरू। वो जिहड़ी दृष्टि है वो प्राप्त हुंदी है सतगुरु दी किरपा नाल, सतगुरु दे उपदेश के द्वारा। कहे नानक ए नेत्र अंध से सतगुर मिले दिव्य दृष्ट होई। कहे नानक ए नेत्र अंध से सतगुर मिले दिव्य दृष्ट होई। सतगुरु नूं मिल के ये जिहड़ियां अन्नियां अखां हन, जिन्हां नूं जो दिसना चाहिदा है वो दिस नहीं रहा। प्रभु परमात्मा साक्षात सारी जगत की रचना च समाया पिया है, लेकिन सामने वस्तु होने के बावजूद भी अगर ना दिसती होवे तो उसनूं अन्नियां अखां आख्या जाता है। कहे नानक ये नेत्र अंध से सतगुर मिले दिव्य दृष्ट होई। सतगुरु नूं मिल के दिव्य दृष्टि हुंदी अते जदों दिव्य दृष्टि बन जाए उदों सारी इस संसार की, ये सारी कायनात के प्रति जिहड़ी साडी निगाह है वो बदल जाती है। इस शब्द दे विच गुरु नानक जी महाराज नूं की दिसदा है? गुरु नानक देव जी महाराज नूं सारी कायनात, सारी ये रचना, सारा ये ब्रह्मंड इस तरह दिसदा है कि सारी रचना दे विच पूजा हो रही है, इबादत हो रही है, वर्शिप हो रही है, अते सारा जगत, सारा ब्रह्मंड पुजारी बन के उस अकाल पुरख वाहिगुरू जिसने इसनूं बनाया है उसकी पूजा कर रहे हैं।
तो गुरु बाबा जी ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਕਾਇਨਾਤ पूजा हो रही दिसती है, ये पूजा चल रही है। हर चीज उस प्रभु परमात्मा दी जगन्नाथ दी पूजा कर रही है। कि सानू भी इस तरह दिसदा है? जदों असीं आले दुआले देखिए कि सानू इस तरह ही दिसदा है कि पूजा हो रही है? उन्हां नूं दिसदा है कि जो कुछ भी है ये पूजा हो रही है। लेकिन सानू धार्मिक लोगों को पूजा करने के लिए किसी खास थां ते ही जाना पैंदा है। कोई मंदिर च जाए, कोई मस्जिद च जाए, कोई गुरुद्वारे जाए, कोई चर्च विच जाए। साडे लिए ओही पूजा स्थान हैं। अते अमूमन हुंदा है कि असीं उत्थे भी पूजा नहीं कर रहे हुंदे, क्योंकि साडा मन पुजारियां वाला मन ही नहीं है। पर गुरु बाबा जी नूं हवा भी पुजारी नजर आ रही है, सारे दरख्त भी पुजारी नजर आ रहे हैं, ये आकाश भी पुजारी नजर आ रहा है। तमाम बनस्पति फुल्लां दे नाल खिली हुई उस पूजा दे वास्ते समग्री है। सारी कायनात उन्हां नूं दिसदी है कि पूजा कर रही है, वर्शिप कर रही है। इत्थे दी हर चीज ही पुजारी है। हर चीज उस रब्बी पूजा दे विच शामिल है। अते उस रब्बी हो रही पूजा दे विच गुरु बाबा नानक देव जी भी शामिल होए पे, वो भी पुजारी है। जगन्नाथ दे मंदिर च पुजारियों ने आख्या आओ मंदिर दे अंदर पूजा हो रही है। बाबा जी ने आख्या कि नहीं, असल पूजा जो दिन रात चल रही है, तुहाडा तो कोई फिक्स टाइम है ना कि सवेरे पूजा करनी है या रात में पूजा करनी है, फिर तुसीं ताले लगा दिंदे हो। वो कहते नहीं, वो पूजा तो चल ही रही है, दिन रात चल रही है, दिन रात चल रही है। तो इस शब्द दे विचों अगर बहुत गौर नाल असीं इस नूं समझीए, जो असीं पढ़दे ते रोज़ ही हाँ अपने सोले दी बाणी च रात नूं नितनेम वेले, पर ऐसा हो सकता है कि असीं इसनूं रोज़ाना पढ़ते होइए पर वो पुजारी वाली साड़ी हालत ना हो। ऐसा हो सकता है कि रोज़ असीं पढ़ते होइए पर इस शब्द का जो गहरा भाव है उसका ख्याल ना हो। हाँ, अखरी अर्थ हो सकता है, काफियां नूं पता होण, लेकिन वो अंदरली अवस्था, वो दिल का वलवला जिथे कि अंदर पुजारी बनया पिया हो सकता वो ना हो। पर इस शब्द नूं जिहड़ा भी सही ढंग नाल इस दे विचों मत लएगा, समझेगा कि गुरु बाबा जी दे इस शब्द दे पिछे अवस्था की है, किस किस्म की मानसिक आत्मक अवस्था है, किस किस्म की वो अंदरली बींग है। वो जानेगा कि गुरु बाबा जी की निगाह ऐसी है, उन्हां दी अखां ऐसियां हन कि उन्हां अखां नूं ते हर चीज़ ही पूजा दिसदी है। सानू गुरुद्वारे वालियां नूं गुरुद्वारे च ही पूजा दिसदी है, मंदिर च नहीं दिसदी। गुरुद्वारे वालियां नूं गुरुद्वारे च ही पूजा दिसदी है, मस्जिद दे विच पूजा नहीं दिसदी। ते मंदिर वालियां नूं मंदिर च ही पूजा दिसदी है, गुरुद्वारे च नहीं दिसदी, मस्जिद च नहीं दिसदी। मस्जिद वालियां नूं मस्जिद तो अलावा ना चर्च च, ना गुरुद्वारे च, ना मंदिर च किते पूजा नजर आती है। लेकिन गुरु बाबे नानक दे वास्ते ना कोई खास चर्च है, ना कोई खास मंदिर है, ना कोई खास चर्च है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है। उन्हां दे वास्ते ये सारा जगत ही मंदिर है। वो आखते हैं हर मंदिर ये जगत है। ये बाणी दी ही पंक्ति है ना। असी मंदिर बना के भी उस दे अंदर मंदिर वाला वातावरण नहीं पैदा कर सकते। मंदिर बना के भी उस दे अंदर असी पूजा नहीं करते। मंदिर बना के भी असी पुजारी नहीं बन सकते।
लेकिन गुरु बाबे नूं ये सारा जगत जो है वो मंदिर नज़र आ रहा है, तो वो देखते हैं कि सारे मंदिर दे विच पूजा ही पूजा हो रही है। गगनमय थाल, आ सारा आकाश एक थाल है, रब चंद दीपक बने अते सूरज चंद्रमा उस दे विच बड़े बड़े दीवे हैं। तारिका मंडल जनक मोती, ये सारा तारिका मंडल जिहड़ा तारे सितारे हैं, ये उस आकाश रूपी थाल दे विच मोती रखे पे हैं। तारका मंडल जनक मोती, धूप मलियान लो पवन चवरो करे। ये जिहड़े वड्डे वड्डे दरख्त हैं, हवा इन्हां नूं हिला के चौर कर रही है। गुरु बाबे दा चौर देखो, जिस दी निगाह च हाले वो चौर नहीं आया, उसने असल चवर ते हुंदा देखिया ही नहीं। जिहड़ी सोच, जिहड़ी अख, जिहड़ी निगाह वो देनी चाहते हैं, वो नहीं दिंदे। असीं सिर्फ रुक जाने हैं, असीं सिर्फ इस चवर ते रुक गए हैं। पर गुरु बाबा जी दे कोल जिद्दां दा हुण साडे कोल चवर है, इदां दा चवर नहीं सी उस दिन, कोई चवर नहीं सी। लेकिन वो देखते हैं कि इतने अत्यंत दरख्त हवा दे नाल झूल रहे हैं, झूम रहे हैं, हिल रहे हैं। वो कहते सारे दा सारा चौर ही तो हो रहा है, पवन चवरों करे, पवन चवर कर रही है। अते असीं थोड़ियां धूप बत्तियां लगाने हाँ सुगंधी लई, वो कहते सारी हवा फुल्लां नूं छो के जिहड़ी सुगंधी दे नाल भरी आ रही है, ये उस पूजा दी सुगंधी है, धूप बत्ती है। पवन चवरों करे सगल बनराए फूलंत ज्योति, ये सारी दी सारी बनस्पति खिली पई है, ये सारी उस पूजा दे वास्ते ही समग्री है। तो गुरु बाबा नानक देव जी महाराज की निगाह देखण वाली है साध संगत। गुरु बाबा नानक देव जी महाराज की दृष्टि देखण वाली है कि वो किस तरह की दृष्टि है, किस तरह की नज़र है, किस तरह की अख है कि जिथे वो ये तमाम रचना नूं एक पूजा का रूप देख रहे हैं अते सारी दी सारी इस कायनात की समग्री उस पूजा का ही एक साधन है, पुजारी। फिर अगे चल के आखते हैं, कैसी आरती होए भवखंडना तेरी आरती। अकाल पुरख परमेश्वर वाहिगुरु, किस तरह की तेरी आरती हो रही है। अनहता शब्द व जंत भेरी, तेरी जीवन की रौं, तेरी सर्व व्यापक आत्मा की जिहड़ी मौजूदगी है, उही समझ लो उस दे विच संगीत उठ रहा है। सहज तब नैन, ये जितनियां भी अखां हन, इंसानां दियां अखां, औरतां दियां, मर्दां दियां, पशुआं दियां, परिंदियां दियां, कीड़ियां दियां, मकौड़ियां दियां, मछलियां दियां, ये तमाम जिहड़ियां अखां हन, वो परमात्मा ये सारियां तेरियां ही अखां हन। सहज तब नैन, ये सारियां नैन अखियां तेरियां ही अखियां हन। नन नैन है तोहे को। एक पासे आखते हैं कि उस तरह तेरियां कोई भी अखियां नहीं, पर जे अखियां हैं तो सारियां ही तेरियां अखियां हैं। इन्हां अखियां दे पिछे तू ही है। सहस मूरत नना एक तो ही, तेरी जेड़ी शक्लो सूरत तो बिना भी तेरी मूर्ति है, जो फॉर्मलेस है, निराकार है, निराकार भी तेरी मूर्ति है, अते ये तमाम शक्लां मूर्तां भी तेरियां ही मूर्तियां हैं। तो सारी रचना नूं परमात्मा देख रहे हैं। सहस पद बिमल, ये सारे चरण ये तेरे ही चरण हैं। उस तरह तू किते जांदा आउंदा नहीं है, तेरे चरण हन भी नहीं। सहस तब गंध, ये चलत मोही, कहते हैं ये सारी दी सारी सुगंधी, ये जो तू ही सुगंधी लै रहा है। ये सारी चलत खेड देख के बाबा जी आखते हैं, ये पूजा, ये आरती हो रही है, इसनूं देख के मेरा मन मोया पिया है। इस शब्द दे विच एक जो बहुत डूंगी मत सानू बख्शी जा रही है, वो एक नज़र है, एक दृष्टि है, एक निगाह है, एक देखण दा नज़रिया है। अगर ये नज़रिया सानू मिल जाए, साडे लई सारी रचना ही परमात्मा नज़र आएगी। ये नज़र सानू प्राप्त हो जाए तो साडे वास्ते जो भी है वो परमात्मा ही परमात्मा, अते उस दी पूजा, उस दी आरती हो रही है। फिर तुसी सड़क ते हो, जां कारोबार च हो, कार च हो, मकान दे विच हो, गुरुद्वारे दे विच हो, कोई फर्क नहीं पैंदा, वो हर थां ते परिपूर्ण है। ये एक दृष्टि है साध संगत जी, एक दिव्य दृष्टि है। अते इस दिव्य दृष्टि दे विच गुरु बाबा जी आखदे हन, एते औरत मर्दां साजे,
ये सब रूप तुम्हारे। एते औरत मर्दा साजे, ये सब रूप तुम्हारे। ना को दुश्मन दोखिया, ना ही को मंदा, गुर काटी अज्ञानता, तब छुटके बंदा। एक दृष्टि है, एक निगाह है, एक महान सतगुरु दी, जिस सतगुरु ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੈਨੇ ਹਾਂ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹਾਲੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਜਾ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਬੋਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਥਾਟ, ਹਰ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਉਪਦੇਸ਼, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਪੂਜਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਉੱਚੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਲਾਓ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੇ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਨ, ਉਹ ਕਰਨ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਪੁਜਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਰੋਚ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪੂਜਾ ਹੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਜਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੜਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸਟੈਂਸ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਦ ਰੋਡ ਲੈਸ ਟਰੈਵਲ। ਉਸ ਦਾ ਆਥਰ ਹੈ ਸਕਾਟ ਪੈਕ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਣ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ 4-5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 3-4 ਸੱਜਣ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟ ਨਾਨਸੈਂਸ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋਗਾ ਮੈਂ 3-4 ਸੱਜਣ ਲਾਤੇ ਹਨ, ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ।
ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੈਸੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਨਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਬੰਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 3-4 ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਟ ਨਾਨਸੈਂਸ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ तमाम ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹ ਜੋ ਕਹੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸੋਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਓਕੇਜਨਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਰੱਬੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਅਰਸ਼ੀ ਕੁਰਸ਼ੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਪੂਜਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਓਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਇਸ ਮੰਦਰ 'ਚੋਂ, ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆਟੇ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀ ਪਏ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, 2-4 ਫੁੱਲ ਹਾਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਆਓ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਅਸਲ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੀਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਆਓ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਰੱਬੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਅਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਪੂਜਾ ਦੀ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਭਵਖੰਡਨਾ ਤੇਰੇ ਆਰਤੀ, ਭਵਖੰਡਨਾ ਭਵਖੰਡਨਾ ਤੇਰੇ ਆਰਤੀ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਹੋਏ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। तो दास ने अर्ज की सी कि 3 मुख नुकते ਹਨ, 3 ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹਨ, 3 ਮੁੱਖ ਪਿਲਰਸ ਹਨ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ, ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਜੋ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਕਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੂਜਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਜਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾੜੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟਡ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਇਰਡ ਪੁਜਾਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਦਰਵੇਸ਼ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ
ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ। ਭਾਵ ਅਤੇ ਭਾਵ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ तमाम ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਕਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਬੜਾ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ तमाम ਕਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ ਕੋ ਭਾਂਡੇ ਪਾ ਤਿਨਾ ਸਵਾਰਸੀ, ਤਿਨਾ ਸਵਾਰਸੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਭਾਂਡੇ ਪਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੈ, ਅਦਬ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਭਾਵ ਅਤੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ 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 ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤਿਅੰਤ ਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਵਾਰੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਂਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਣੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਦਾ ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮ। ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਉਖੜੇ ਹੋਏ, ਬੁਝੇ ਹੋਏ, ਸੜੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਕੇ ਭਾਵ ਅਤੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੜੇ ਦਿਲ, ਸਤਿਕਾਰ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਅਤੇ ਭਾਵ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਗਲਤ ਕੰਮ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ, ਨੀਵਾਂ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਕਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਹ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣਾ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਪਾ ਦਈਏ, ਭਾਵ ਪਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਮੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿਤਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਸੁਚਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਆਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਾਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ,
ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ का ਲੰਗਰ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ तो जो ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਗਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਕਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਣੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਉ ਅਤੇ ਭਾਵ। ਭਾਉ ਯਾਨੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਤਿਕਾਰ, ਸਨਮਾਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਸੋਚ, ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਡਰ, ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਬੇਅਦਬ ਅਤੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਿਗੁਣਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਰ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਉ ਅਤੇ ਭਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ। ਊਨਵ ਆਇਆ ਅਵਰ ਕਰੇਂਦਾ ਵਨ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਤਿਸ ਛਾਉ ਸਿਉ ਕੇਵਰ ਐਸੀ ਰੰਗ, ਰੰਗ ਰਹਿਆ ਤਿਨ ਕਾਮਣੀ, ਜਿਨ ਮਨ ਭਉ ਭਾਉ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਪੈ ਪਾਏ ਬਾਹਰੀ, ਤਿਨ ਤਨ ਸੁਖ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਊਨਵ ਆਇਆ। ਊਨਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡਲਾ ਮੰਡਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ, ਉਮੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬਰਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਵਰ ਕਰੇਂਦਾ ਵਨ, ਬਹੁਤ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਆਤਮਿਕ ਦੌਲਤ ਬਰਖਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਊਨਵ ਆਇਆ ਅਵਰ ਕਰੇਂਦਾ ਵਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੇ ਬਰਖਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਖਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀ ਰੰਗ ਦੀ ਬਰਖਾ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਤਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਿਉ ਕੇਵ ਰਹਿਸੀ ਰੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਦਾ ਉਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਰੱਬੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਖਾ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਤੋਂ ਬਰਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸ ਬਰਖਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਤਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਿਉ ਕੇਵ ਰਹਿਸੀ ਰੰਗ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਰਖਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰੰਗ ਰਹਿਆ ਤਿਨ ਕਾਮਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬੀ ਰੰਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਉ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਉ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਭਾਵ ਸ਼ਰਧਾ ਦਿਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਉੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਸਤੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਿਆ ਰਹੇ। ਰੰਗ ਰਹਿਆ ਤਿਨ ਕਾਮਣੀ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਾਮਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਰੰਗ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਉ ਅਤੇ ਭਾਉ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭੈ ਪਾਏ ਬਾਹਰੀ ਤਿਨ ਤਨ ਸੁਖ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭੈ ਤੇ ਅਤੇ ਪਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ, ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਭਉ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਭੈ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਦਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸੁੰਨਾ ਸਖਣਾ ਖਾਲੀ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੰਦਰਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭੈ ਪਾਏ ਬਾਹਰੀ ਤਿਨ ਤਨ ਸੁਖ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੈ ਕੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਈਆਂ ਨੈਣੀ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰ ਸਿੰਗਾਰੋ, ਤੈ ਕੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਈਆਂ ਨੈਣੀ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰ ਸਿੰਗਾਰੋ, ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੀਏ ਲਾਗੀ ਜਾਂ ਸੋ ਧਰੇ ਪਿਆਰੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭੈ ਅਤੇ ਪਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾ ਪਾਂਡਾ ਪਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਭੈ ਅਤੇ ਭਾਵ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਦਬ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੈ ਅਤੇ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਭੈ ਬਿਨ ਘਾੜਤ ਕੱਚ ਨਿਕੱਚ, ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾੜਤ ਹੈ, ਬਣਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਕੋਝੀ ਹੈ, ਕਰੂਪ ਹੈ। ਥਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਭੈ ਅਤੇ ਭਾਵ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਅਸੰਖ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸ ਮਿਲੇ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਅਸੰਖ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹਨ, ਅਸੰਖ ਭੰਡਾਰੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸ ਮਿਲੇ, ਜਿਸਕੇ ਮਸਤਕ ਗੁਰ ਹਾਥ, ਹਰ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ ਟਿਕੇ। ਜਿਸਕੇ ਮਸਤਕ ਗੁਰ ਹਾਥ, ਤਿਸ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਗੁਣ ਟਿਕੇ। ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸਕੇ ਮਸਤਕ ਗੁਰ ਹਾਥ, ਤਿਸ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਗੁਣ ਟਿਕੇ। ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਟਿਕਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਗੁਣ, ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ ਟਿਕੇ ਤਿਸਕੇ, ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਭਾਉ ਭਾਵਨੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ ਟਿਕੇ ਤਿਸਕੇ, ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਭਾਉ ਭਾਵਨੀ ਹੋਏ। ਬਿਨ ਪੈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਪੈ ਪਾਰ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਕੋਏ।
बिन भय पार ना उतरिया कोय। पाओ पाओ प्रीत नानक तिस लागे, जिस तू अपनी कृपा करे। पाओ पाओ प्रीत नानक तिस लागे, जिस तू अपनी कृपा करे। तेरी भगत भंडार असंख, जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले। इत्थे भी ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ ਟਿਕੇ ਤਿਸਕੇ, ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਭਾਉ ਭਾਵਨੀ ਹੋਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੰਭਲ ਕੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਿਰਾਦਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਭਲ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਭਾਵਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਉਖੜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰਲਾ ਨੁਕਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁੱਬਿਆ ਡੁੱਬਿਆ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦਿਲੋਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਰਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਰਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਰੌਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਆਏ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਘੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੱਧੋ ਰੁੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੌਲ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਲੜਨ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਆਨੰਦਮਈ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਮ ਉਹ ਪੂਜਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕੋ ਇੰਨੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ, ਭੋਜਨ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ, ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ, ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ, ਸਾਰਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਟਿਕ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਟਿਕ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੌੜਾ 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 ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਦੌੜਾ ਦੌੜਾ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਟਿਕਾ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਕਈ ਦਫਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਿਰਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਰਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪੂਜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਟੋਟਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੁਜਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਜਿਹਦਾ ਬਾਹਰ ਅਦਬ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਦਿਲ ਅਦਬ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਥੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ, ਐਂਗਰ ਹੀ ਐਂਗਰ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਪੁਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਇੱਕ ਐਂਗਲ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ तमाम रब की कायनात नूं पूजा हो रही देख रहे हैं। हर चीज़ उस पूजा की समग्री है। आप भी वो पुजारी की तरह उस पूजा च शामिल हैं। वो कहते हैं पूजा तो सारी रचना च, कुदरत च, जीवन की हर पहलू दे विच पूजा ही पूजा, पूजा ही पूजा हो रही है। तो पुजारी दे वास्ते तीन गल्लां जरूरी हुंदियां हन। जिहड़ा तीन गल्लां नूं जिंदगी च लै आवे उस नूं अकाल पुरख वाहिगुरू दा मिलन हो जाता है। वो तीन गल्लां हुण सुणो, कहते हैं पै के चरण कर भाव के लोयण सुरत करे। शब्द इत्थों शुरू कर देन, कहते हैं दिसे सुनिए जानिए सौ न पाया जाए। रोला टुंडा अंधला क्यों गल लगे ताए। पै के चरण कर भाव के लोयण सुरत करे। नानक कैसे आनिए यो कंत मिलावा होए। नानक कहे सियाणिए यो कंत मिलावा होए। यो कंत मिलावा होए। दिसै सुनिए जानिए सुआओ ना पाया जाए। उदां असीं कहने कि सारा रब ही रब है, सुनते भी हाँ उहदे मुतलक, अते असीं जानते भी बहुत हाँ। हर बंदा बहुत जानता है, पर बाबा जी आखदे ने सुआओ ना पाया जाए। तुहाडीआं जिंदगियां दे विच रब दा स्वाद ते है ही नहीं। तुहाडी जिंदगी चों इस तरह नहीं लगता कि तुहानूं उस किसी अगम्मी वस्तु दा स्वाद भी आया पिया है। गल्ली बाती तुसीं ये कहंदे हो सारा रब ही रब दिस रहा है। गल्ली बाती कहंदे हो असीं जानते भी हाँ, सुनते भी हो, पर महाराज जानते हैं साडी जिंदगी दे विच ओ अमृतमयी जिहड़ा स्वाद है वो नहीं है। कहंदे सुआओ ना पाया जाए। अगे वजह दसदे हन, कहंदे ओहदे तक रब तक पहुंचण लई तुहाडे कोल ना ते पैर हन ते रब दे नाल गल वकड़ी पाण दे वास्ते तुहाडे कोल बाहां ते हत्थ भी नहीं हन ते रब वल नूं जाण लई तुहाडे कोल अखां भी नहीं हन। तुसीं अन्ने भी हो, टुंडे भी हो, रोले भी हो। रोला टुंडा अंधला क्यों गल लगे ताए। बाबा जी आखदे हन एक खास किस्म दे पैर हन, एक खास किस्म दे हत्थ हन, एक खास किस्म दी अखां हन। जे तुहाडे कोल ओ होण तो तुसीं बड़ी आसानी दे नाल रब पास पहुंच सकते हो, उस नूं गल वकड़ी पा सकते हो अते उस दा तुहानूं स्वाद आ सकता है, उस दा मिलन हो सकता है। वो तीन चीज़ां किहड़ियां हन? पै के चरण। पै जिहड़ा है ये हन चरण। जिहदी जिंदगी च पै नहीं है, पै दा भाव कोई डराउण दी गल नहीं है। पै अलग अलग किस्म दा हुंदा है। एक तो पै है जिहड़ा साडे सामने तुरे जांदियां दे सामने सप आ जाए, कोई खतरनाक चीज़ आ जाए, वो एक कुदरतन पै है जिथे कुदरत जिंदगी दे विच इंसान नूं अपने आप नूं बचाण दी एक प्रेरणा दिंदी है। वो पै माड़ा नहीं है, वो गलत पै नहीं, क्योंकि वो चीज़ अपनी मौज च बैठी है। ये पै जिहड़ा अंदर दस रहा है कि उहदे एरिए च ना जाओ, उसनूं डिस्टर्ब ना करो, उस तो परे हो जाओ, तो कोई खतरा नहीं है। वो एक सुचेत करने वाला साडे अंदर वाहिगुरू ने जंतर लगाया है। एक तो वो पै है, एक है सानू किसी खूनखार चीज़ तो पै आंदा है। वो तो ते कुदरत ने पै तां साडे अंदर पाया कि असीं बच सकी, किते अपना नुकसान ना करा लईए। एक वो पै है जिहड़ा दहशत वाला पै है,
ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਪੈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਜੂਆ ਖੇਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਪੈ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਪੈ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਪੈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪੈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਪੈ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਸ ਦਾ ਪੈ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਹਸਤੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਜਿਹੀ ਨੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਪੈ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਓ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੀਆ ਮਸਾਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਰਾਦਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਪੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੀਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਰਗਿਊ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਮੂਮਨ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਪ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਦਬ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਗਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਤਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਭੈ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੋ ਰੱਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੈ ਕੇ ਚਰਨ, ਪੈ ਰੱਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਚਰਨ ਹਨ। ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ, ਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੱਥ, ਭਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਵਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹਨ ਮੇਰੇ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ
कि ये तो मैं उस महान हस्ती लई एक सेवा दे वजों ये मेरे धन भाग हैं, मैनू एक मौका मिलिया है। जे तुहाडे हत्थां 'च भावना नहीं है तो कहंदे ने तुहाडी कोई कीती हुई सेवा सेवा नहीं बननी, क्योंकि वो भावना तो खाली है। हुण असीं देखना है गुरु घरां 'च जां बाहर जिथे भी असीं काम कोई सेवा करते हाँ, उत्थे सेवा वाला भावना वाला एटीट्यूड है, जां कि असीं एक काम का नज़रिया है कि असीं काम करना है। कर भाव के भावना श्रद्धा तुहाडे हथ बन लोयन सुरत करे। ते तीसरी गल है पुजारी दी पूजा प्रवान नहीं हुंदी जो दी सुरत ही किते होर है। कहंदे तुहाडीआं जिहड़ियां अखां हन ओ सुरती जिहड़ी है, भाव होश, सुरती, अवेयरनैस, कहंदे ये जिहड़ी सुरती है तुहाडी ये असल अखां हन। जे इन्हां अखां दे नाल ते दिसदा है पर सुरती किते होर है, फिर कहंदे तुहाडे कोल असल अखां नहीं। गुरु बाबा जी ने साडी जिंदगी 'च ये नुस्खा दिता है, ढंग दिता है कि सारी जिंदगी दे विच निर्मल कर्म पैदा करन दे वास्ते 3 चीज़ां लै आओ, पाओ, भाव अते सुरती। ये 3 नुकते हैं नोट करने वाले। जिहड़ा इंसान भाव दे विच है, वो चाहे कोई कितनी भी वड्डी तो वड्डी चीज़ उन्होंने ललचाउण वाली क्यों ना होवे, जां गलत चीज़ उस दे मन नूं प्रेरणा करके गलत काम करवाउण वाली क्यों ना होवे, अगर उहदे अंदर किसी हस्ती दा, किसी गुरु दा, सतगुरु दा, किसी वड्डे दा सन्मान है कि मैं उहदे सामने शर्मिंदा होवांगा, अगर भाव है तो वह गलत काम नहीं कर सकता, उहदा कर्म जिंदगी का एक एक निर्मल बन जाएगा। अगर दिल च भावना है तो हर काम जिहड़ा वो एक अपने आप नूं ही तृप्ति देण वाला बन जाएगा। जदों असीं शरधा नाल काम करते हैं तो सुख सानूं मिलदा है, तो दूसरे पासों आशीर्वाद मिलती है। तो जदों असीं हर काम दे विच बेहोश नहीं हुंदे, गैर हाज़र नहीं हुंदे, पूरी सुरती दे नाल करते हाँ, तो गुरु बाबा जी आखदे हन पै के चरण कर भाव के लोयन सुरत करे, नानक कहे सियाणीए इउं कंत मिलावा होए। इस तरह कंत का मिलाप होएगा। सो ये 3 सुनहरी असूल आप जी की सेवा च रखे हैं, गुरु भगती, आत्म चिंतन अते निर्मल कर्म। निर्मल कर्म बनाने दे वास्ते पै, पाओ अते हमेशा सुरती की साधना, सुरत दे विच रहना, जो कर रहे हो वो ध्यान भी उत्थे होवे। मैं पिछले टूरां दे विच भी अर्ज कीती सी, अते इसदा अभ्यास सिर्फ अमृत वेले नहीं, हर निक्की निक्की गल दे विच करना है। अगर मैं सैर कर निकलदा हाँ तो फिर मैनू सैर ही करनी चाहिए है, ये नहीं कि जिसम ते तुरदा होवे तो ख्याल मेरा कुछ और कर रहा होवे। उत्थे अपने ख्याल नू, सुरती नू भी ध्यान च रखना है कि मैं हुण सैर कर रहा तो मैं फिर सैर का ही मैनू पता होवे कि मैं सैर ही कर रहा, गैर हाज़र ना होवां। अगर मैं भोजन छक रहा तो फिर मैं सुरती भी मेरी उत्थे ही होवे, पूरी दी पूरी प्रेजेंट होवे, मैं भोजन ही छक रहा होवां। अगर इशनान कर रहा, हर काम जो भी करना है सुरत भी उहदे विच ही होवे। आमूमन ये हुंदा है करदे सी कुछ नहीं हाँ, सुरती साड़ी किते होर हुंदी है। महाराज कहंदे सुरती दे उत्ते भी अभ्यास करना है। पै के चरण कर भाव के लोयन सुरत करे, नानक कहे सियाणीए इउं कंत मिलावा होए। अगर असीं अपनी जिंदगी च सुरती, पै अते भाव लै आवांगे तो आहिस्ता 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 साड़ी सारी जिंदगी ही पूजा बन जाएगी। साड़ी जिंदगी का हर काम, चाहे गुरुद्वारे च कर रहे हैं, चाहे घर कर रहे हैं, चाहे ऑफिस च कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, हर काम ही पूजा बन जाएगी। साड़ी सारी जिंदगी एक पुजारी की तरह बन जाएगी। अते जदों हर इंसान ही पुजारी बन गया, उदों किसी हार्ड पुजारी की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो आओ प्रेम नाल इस शब्द चों गुरु बाबा जी नूं सारी रचना आरती नज़र आती है, पूजा नज़र आती है, तो वह पुजारी बने पे हैं। आओ असी भी अपनी जिंदगी च पाओ अते सुरती लै आईए, ताकि सारी दी सारी रचना सानू भी आरती नज़र आए, तो असी उस आरती दे पुजारी बन के अपना जीवन गुजारते होइए। भूल चुक दी खिमा प्रेम नाल सुनो, गाओ। कैसे आरती होए, कैसे आरती होए, कैसे आरती भवखंड न तेरे आरती, भवखंड न तेरे आरती, कैसे आरती, कैसे आरती, कैसे आरती। राम कली महलाती जना दे क्यों कार सतगुर प्रसाद।
आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु का पाया सहज सिद्धि मन राग रतन परवार परिया, शब्द गा पड़िया शब्दो तगावो हरि के राम कहे नानक आनंदो सतगुरु मैं पाया, हे मन मेरे आत्म सदा रोहन हर नाल रात मन मेरे दुख सब साथ, अंगीकार करे तेरा कार सब सवा, सबना दिला समरथ स्वामी सो कहे नानक मन मेरे सदा रोहन नाले, साचे साहेबा क्या नहीं करता तेरे सब कुछ है, जिस दे सो पावे सदा सिद्ध सलाह तेरी नाम जिनके मन वस्या बाजे शब्द करे रे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या साचा नाम मेरा, साच नाम आधार मेरा सब कर साथ सुख मन आय वस्या सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस कहे नानक सुनो संतो सब रूपे, साचा नाम वाजे पंच शब्द कर सुभागे शब्द वाजे गलाजत कर, पंचदूत वस कीते काल किंतु मारे, आधुर कर्म पाया गुरजन को से नाम, कहे नानक न सुखो आदत कर मन दो, आनंद सुनो बड़ भाग्यो सगल मनोरथ, और ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल सूर, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन है सर से पूरे गुरते, सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु ने आप बिनवंत नानक चरण लागे बाजे, सलो पवन गुरु पाणी पिता माता धरत मना, दिवस रात दोए दाए दाया के चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म दूर, कर भी आपको अपनी के नेड़े के जिनी नाम ते आया गए सुख का, नानक ते उजले गिरती छुटे, बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, फतेह बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी